सत श्री अकाल दर्शकों, मैं हाँ तुहाडा अपना होस्ट सतिंदर सिंह मीरथल। तुसी देख रहे हो TV 84 ते तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम एक नज़र। जी हाँ दर्शकों, जिवें कि तुसी जानते हो कि जदों भी असी साल के जून महीने की गल करते हाँ, जून की पहली तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख या फिर 4 तारीख, तो कदे ना भुलण वाला वो साका चेते आउंदा है, जिस साके दे विच साडे पावन पाक पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे मौके की हुकूमत ने गोले अते गोलियां दे नाल मासूम मजलूमां अते बेकसूरां नूं शहादत दा जाम पिलाया। साडे कई कौमी सूरमे शहीद हो गए। जी हाँ, एक ऐसे ही शहीद की गल करांगे अज असी अपने इस शो दे विच, जिस शो दे विच उन्हां दे परिवारिक जन अज साडे नाल इस शो दे विच मौजूद ने। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हाँ अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी का, जिन्हां दी सपुत्री बीबा सतवंत कौर जी अज साडे नाल मौजूद ने। करते हाँ उन्हां दे नाल गलबात ते जानते हाँ उन्हां दी जीवन याचना दे बारे दे विच अते भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी दी जिंदगी के बारे दे। सो बीबा जी, आप जी का साडे इस शो दे विच आउण ते असीं निੱਘਾ स्वागत करते हैं जी। फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बीबा जी, जिवें मैं पहले जिक्र करके हटिया कि जून का ये काला महीना जिन्हों किसी इतिहास कदे भी नहीं भुला सकता। साडे कई सूरमे योधे जिहड़े ने इस जून महीने की भेंट चढ़ गए अते नाल नाल कई मजलूम बच्चे मासूम जाना जड़ियां ने वो शहादत दा जाम पी गई। इस पूरे वरतांत के उपर असीं गल जरूर करांगे, पर बड़ी माण की गल है कि भाई साहब भाई अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी, जो कि आप जी के पिता हैं, जिन्हां ने कि ऑपरेशन ब्लू स्टार दे विच कौम की अगवाई भी की अते नाल ही नाल कौम के लिए शहीदी जाम भी पीता। सो जिथे साडे लिए बड़ी माण की गल है कि आप अज साडे स्टूडियो दे विच आए हो, उत्थे मैं समझदा भी वो आप जी के पिता जी सन। आप जी के लिए तो होर बहुत वड्डी माण की गल होएगी। सो असीं जानना चाहांगे उन्हां दे सुभाਅ दे बारे दे विच, अपनी दादी माँ तो, उन्हां दी माँ तो, उन्हां दे बचपन के बारे दे विच तुसीं बहुत कहानियां सुनिया होणगियां। सो साडे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि भाई साहब भाई शहीद अमरीक सिंह जी का जिहड़ा बचपन सीगा वो किस तरह का सी? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने दादी जी कोलों इत्थों तक कि मैं अपने पड़दादी जी होना दे भी दर्शन किए है, बट मैं उदों बहुत छोटी सीगी, समझ नहीं सी मैनूं आउंदी। पर घर दे विच जिस तरह भी वड्डियां कोलों बैठ के अक्सर ही, क्योंकि घर का माहौल भी इस तरह का सीगा और साडे घर दे विचों मेरे जिहड़े पिता जी की शख्सियत सीगी वो वाकई मतलब इस तरह की सीगी कि हर कोई उन्हां बारे गल करके जिवें फखर महसूस करदा सीगा। कोई भी इंसीडेंस उन्हां दे नाल होया जिहड़ा शेयर करना, वो बड़े फखर नाल सारे बैठ के शाम नूं जां जदों भी मौका मिलदा परिवार नूं गल्लां करदे सीगे। ते उन्हां दे विचों ही असीं सुण के फिर पता लगदा सीगा कि उन्हां बारे कि संत ज्ञानी मेरे सत्कारयोग दादा जी करतार सिंह जी खालसा, संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, उन्हां दे वड्डे सपुत्र होण दा माण प्राप्त सीगा फादर साहब नूं जी। बचपन तो ही संत ज्ञानी करतार सिंह होना ने उन्हां नूं जो गुड़ती उन्हां नूं मिली, मेरे फादर साहब नूं गुड़ती मिली परिवार दे विचों दमदमी टकसाल दी, क्योंकि परिवार दे उत्ते उस समय ते संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल दा पूरा प्यार और स्नेह सीगा परिवार दे नाल। अक्सर ही अपने जत्थे नूं लैके ते वो परिवार दे विच साडे पुराने पिंड भूरा कोना विखे आउंदे रहिंदे सी और काफ़ी दिन जिहड़ा सीगा पिंड दे विच कथा कीर्तन दा प्रवाह चलदा और संगतां नूं जिहड़ा सीगा गुरु शब्द नाल जोड़िया जांदा सीगा। बचपन दे विच ही फादर साहब नूं भी जिहड़ा सीगा वो उन्हां नूं प्यार दी, प्रेम दी, गुरबाणी सत्कार दी गुड़ती दमदमी टकसाल विचों मिली और वड्डे महापुरुषां दा सदका उन्हां नूं जिहड़ी जीवन जाच, जीवन सेध। सो इट्स नैचुरल कि जदों इन्ने वड्डे ब्रह्म ज्ञानी दे जिहड़ा सीगा उन्हां दे अधीन रह के पालन पोषण होना ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਹ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਜੀ। ਦੋ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾਪ ਸੀਗਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਚਿੱਠੀ, ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਥੇ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਡਲੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ। ਵਾਕਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੂਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨਸਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਪੀਚਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ, ਇੰਨੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਵਟੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਰਜੇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ ਸਿੰਘੋ, ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਅੱਖਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਛਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈਟਰ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਈ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1984 ਦੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਕਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ 5.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। 5.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1984 ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ, 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੂਨ 1984 ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਅਚਾਨਕ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਸ ਮਿਸਿੰਗ। ਉਹ ਚਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਬਈ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ, ਨਾਟ ਮਿਸਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਛੇਤੀ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 84 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਜਦੋਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੈਡ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਰੀਅਲ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਥੋੜਾ ਚਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, 2-3 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, 3-4, ਉਹ ਵੀ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਇਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਾਈਫਸ ਯਾ ਨੇਚਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਪਸ਼ਟ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰੀਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਚੋਲਾ ਛੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਨਾ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਵਧੀਆ ਪਦਵੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪਿਊਟਡ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ 1984 ਦਾ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ?
ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ 100% ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਦਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਸਾਨ ਜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸਰਿਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਰਮੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਦੋਪਾਸੜ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਤਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਪਹੁੰਚੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋਬਡੀ ਵਾਸ ਲੈਫਟ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੱਟੜ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬੀਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਬੀਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੜਕੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾਕ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਰੈਨ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਨੇ, ਬ੍ਰੈਡ, ਜੈਮ, ਪਾਣੀ ਬੋਟਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਰਤਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਇੰਨੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਛਡਾਈ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੂਗੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਛੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੈਨ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪਿੱਲਰ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਪਿੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਨ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਸੀਗਾ ਲਾਗੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੰਟਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 50 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣੇ ਨੇ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਲੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੋਪੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਟਰ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੱਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਰੋਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? then it's very touching, it's very touching। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਦਿਮਾਗ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ 32-35 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਟਿਮਕੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਨ ਬੀਬਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਕੈਡਮੀ ਬਟਾਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਿਮ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿਰਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ।